हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सो अज ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ समाधान लेके आए हैं बिकॉज इस समय जेकर स्टूडेंट पंजाब का स्टूडेंट खास करके सब तो ज्यादा किसी भी टॉपिक दे विच स्ट्रगल कर रहा है तो वह बच्चों अपना किहड़ा है ज्योग्राफी दा है। ते ये सब तो वड्डी समस्या इस समय है, ये रियलिटी है बिकॉज जेकर आप जिवें कहावत कहते हैं छोटे होंदे बचपन बड़ी सुनी सी आपां भी पॉलिटी ते हिस्टरी च आपां इन्ने क परफेक्ट हो गए, इन्ने क परफेक्ट हो गए भी मैं कहना भी हर बंदा टीचर ही है, हर बंदा आपदे आप च पॉलिटी का टीचर है, हर बंदा आपदे आप च एक हिस्टरी का टीचर है। जिवें कहावत किहड़ी है भी जे रात नूं आपां इट छड्ड दईए तो समझ लो पॉलिटी वाले मास्टर दे जाके वजनी है, इन्ने मास्टर होए हुए है पॉलिटी ते अपने हिस्टरी दे। बट सब तो वड्डी समस्या की है इस समय ज्योग्राफी है, खास कर जो चंगे लैवल के एग्जाम है। ये बैच भी सिर्फ उन्हां वास्ते है जिन्होंने चंगे लैवल का एग्जाम देना है, या कोई यूपीएससी लैवल के एग्जाम देने है, सीडीएस का देना है, एनडीए का देना है, ਜਾਂ ਸੀਜੀਐਲ वगैरह का देना है, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ भी ऑफिसर लैवल की ਤੁਸੀਂ मतलब आप अगे पोस्ट अप्लाई की हुई है ਜਾਂ अगे करनी है, ਜਾਂ आप कह दईए जो पीपीएससी एग्जाम्स है बिकॉज बहुत बच्चों के हिसाब ਨਾਲ ਆਪਾਂ कह दईए कंप्लेंट भी इस टॉपिक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कि सर जी पूरा डिटेल च करवाओ जिवें ਆਪਾਂ हिस्टरी करते हैं पॉलिटी करते हैं। सो फाइनली फिर ਅਸੀਂ मन बना लिया भी हुण ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ज्योग्राफी ही पढ़ांगे, ਇੰਨਾ ਕੁ मन ला के पढ़ांगे भी जस्ट विदिन 1 वीक ਤੁਹਾਡੀ इस सब्जैक्ट ते कमांड देखियो कितनी जबरदस्त होनी है। फिर आने वाले समय तुसीं की है 2 महीने बाद ज्योग्राफी भी पढ़ाउण लग जाओगे, ठीक है ना, भी किद्दां दी ज्योग्राफी हुंदी है वो सारा तुहानूं मैं अज एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा बच्चों भी इहदे विच आपां किहड़े-किहड़े सिलेबस दा पार्ट की आपां कवर करांगे। सैकेंडली तुसीं ये बैच कित्थे देखना है ते थर्डली तुहानूं नाल ही अज पहली क्लास डेमो तौर ते भी मिल जाएगी, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपां देख लैंदे बच्चों सिलेबस ते ज्योग्राफी दे देखो 5 मेन मॉड्यूल हुंदे आ। जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है ते इंडियन ते वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ये मेजर सैगमेंट है आपां जिह च आपां ज्योग्राफी नूं डिवाइड कर सकते हैं किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम दे लई, ठीक है ना। सब तो वड्डी गल की है हर सैक्शन नूं बरीकी नाल कवर करना है क्योंकि यूपीएससी कहना पीपीएससी कहना कोई खाला चीज़ दा वाड़ा नहीं हुंदा, उस लैवल दा आपां कंटेंट भी पढ़ांगे। समझ रहे मेरी गल, कोई ऐ नहीं चाह के आपां कोई लूसेंट दी बुक जां कोई आम बुक आप चाह के छाप दांगे उस तरीके नाल पढ़ा दांगे बिकॉज ज्योग्राफी भी एक जबरदस्त बोरिंग टॉपिक बनया होया है, इनू भी आप इंटरस्टिंग बनाने की कोशिश करांगे तो फिर आखिर ना समझ देखियो कि टॉप की बननी है। एक नाल मैं आप सब पार्ट भी दिते हुए है जिवें जियोमॉर्फोलॉजी आप सारा कुछ गल करांगे भी अपनी अर्थ अपना यूनीवर्स होंद विच किवें आया, कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की हुंदी है, प्लेट टैक्टोनिक थ्योरी की हुंदी है, अर्थक्वेक वोल्केनो मूवमेंट्स हर चीज तुसीं ऐ हिसाब लो भी कल्ले जियोमॉर्फोलॉजी दे लगभग अपने 20+ लैक्चरस बन जाणगे। इस लैवल का आप कंटेंट पढ़ांगे। इस तरीके फिर बच्चों आप क्लाइमेटोलॉजी की गल करांगे, आप हर चीज देखनी है, हर चीज वेपोरेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन हर चीज कवर करांगे। एटमोसफीयर लेयर्स ऑफ एटमोसफीयर तो बड़ियां पढ़ियां होणगियां बट सारा कुछ डिटेल च देखना होगा हर चीज नूं मतलब आप कह दईए भी बेसिक टू एडवांस लैवल तक आप लैके चलांगे, ठीक है ना। प्रॉपर इमेजेस की वरतों करांगे जिवें फॉर एग्जांपल सानूं एक हिस्टरी की क्लास में पता ही है आप एंशिएंट हिस्टरी की फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। सानूं उत्ते एक बच्चे का मतलब एक स्पैशल कमेंट आया सीगा कि सर जी इमेजेस जरूर मतलब यूज करो। आप ज्योग्राफी च लार्ज स्केल ते मैप वर्क करांगे, इमेजेस की वरतों भी करांगे आप, ठीक है ना। सो इस तरीके नाल बच्चों अपना ओशनोग्राफी होगा, इस तरह का अपना ओवरव्यू है। अहीं आप इंडियन ज्योग्राफी करांगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप सारी दुनिया देखांगे, कॉन्टीनेंट देखांगे। मुक दी गल नवेड़ो बच्चों 2 महीनों के अंदर अंदर दुनिया आप मुट्ठी दे विच कर लांगे। इस लैवल का यह अपना बैच होवेगा। सब तो वड्डी गल की है ये सारा कंप्लीट बैच तुसी करना की है, तुसी ऐप डाउनलोड करनी है बच्चों प्ले स्टोर ते जाके। ऐप का नाम की है रुपिंदर सिद्धू अकैडमी। तो जिन्ना बच्चों को आईफोन है वो डाउनलोड करनगे माई इंस्टीट्यूट ये डाउनलोड करने तो बाद एक तुहानू बच्चों ORG कोड पूछा जाएगा, वो अपना हमेशा याद रखो। आपके दोस्त मित्र भी आप ही दस दिया करो। बहुत बच्चे मतलब आपके दोस्तों को गल्लां अद्धियां दसदे है, ऐप डाउनलोड करवाते हैं वो बाद फोन लग तुहानू पुछ लेंदे है कि सर जी ORG कोड असीं पुछदे हुंदे आ ORG कोड तो वीडियो सर ने दस्सिया होया है, वो कहंदा मैनूं सर मतलब वीडियो नहीं देखी, मैनूं किसी मेरे फ्रेंड ने दस्सिया। तो यह जी गल नहीं करी उनकी गल पूरी दसी दी हुंदी है दोस्तां मित्रां नूं भी तुसीं भाई ORG कोड भी आ फिल करना है, फिर अपनी ऐप ओपन होनी है QUL। जेकर होर भी तुसीं आपदे बिहाफ ते कोई जानकारी प्राप्त करनी है, जे तुहानूं लगदा भी इस बैच की करवाया जाऊगा पहलां तुसीं मतलब आप कहिए भी स्टांप लिखाउणा है तो तुसीं बच्चों फिर इस नंबर ते कंटैक्ट कर सकदे हो 88 वाले नंबर ते, ठीक है 8847571836।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਰੱਟਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲੀ ਰੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਜਸਟ ਆਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मतलब बेसिक तो आप स्टार्ट करना है तो सब तो पहला स्टार्ट करांगे मोस्ट टफ चैप्टर जियोमॉर्फोलॉजी जिन्हों कोई छेती छेती हाथ नहीं पाउंदा। ठीक है ना, चलो ठीक है फिर बच्चों इंजॉय करो फिर इन्हां सैशंस नूं, मिलदे हां फिर आपां प्रॉपर बैच दे विच। सत श्री अकाल फिर सारिआं नूं। हाँ जी सत श्री अकाल बच्चों सारिआं नूं। तो फाइनली अज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स बहुत टाइम तो वेट कर रहे हैं कि सर जी ज्योग्राफी कदों स्टार्ट होनी है, ज्योग्राफी कदों स्टार्ट होनी है। तो फाइनली फिर अज आप ज्योग्राफी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो जिस तरीके नाल आप लास्ट टॉपिक्स बच्चों चाहे हिस्टरी है चाहे पॉलिटी है, हिस्टरी जिस तरीके नाल आप कवर की है, पॉलिटी आप जिस तरीके नाल कवर की है, उन्नी ही डिटेल दे विच अज आप ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह मैं तुहानूं पहलां भी कहा भी जीके दे विच आपां रट्टाफिकेशन बंद करवाउणी है, भी आपां हर चीज समझ के करनी है। ते मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट कॉम्प्लीकेटेड टॉपिक है कि हमेशा की तरह आपां स्टार्ट भी बहुत ही औखी चीज तो करते हुंदे हैं, चाहे वो हिस्टरी होवे चाहे वो पॉलिटी होवे जां अपनी सारी जीके क्यों ना होवे। उस तरीके नाल ज्योग्राफी का भी अज आपां मोस्ट टफ चैप्टर पहला आपां स्टार्ट करांगे। ज्योग्राफी की हुंदी है पहला आपां ब्रीफ दे विच वो चीज देख लांगे। हाँ ज्योग्राफी नूं पढ़न दे किन्ने तरीके होणगे वो सारे आपां तरीके च आपां डिस्कस करांगे। ते ज्योग्राफी मेन आपां नूं तंग क्यों करदी है, ते ज्योग्राफी च आपां पढ़ना की है। बच्चे दिमाग च आउंदा भी ज्योग्राफी च आपां पढ़ना है रिवर्स माउंटेन्स लेक्स प्लेट्यूज, आपां कहंदे ने फिर आपां पता नहीं इंडियन ज्योग्राफी की करना है आई आपां एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। ये बच्चा पागल हो जाता है कि सर जी फिर यूनीवर्स पढ़ना है मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैचरन यूरेनस ते नैपच्यून, बस ये चीज़ां नहीं। ये तो तुसी हर चैनल तो हर थां ते पढ़ सकते हो, कुछ वखरा भी तुहानूं इत्थों ज्ञान प्राप्त होगा। एक जमा डैम श्योर है बच्चों, वो आप करांगे समझ भी ज्योग्राफी आप बहुत ही वधिया तरीके नाल आपां समझ के करांगे। सब तो बड़ी गल तुसीं हुण तक मेरी फिलॉसफी देख ही ली होनी है भी सैशनस अपने किस तरीके के होणगे, टाइम कंज्यूमिंग अपने बिल्कुल भी नहीं होणगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प अपने लैक्चर होणगे जिहदे नाल घट समय दे विच बच्चा मैक्सिमम आउटपुट लै सके। ठीक है ना, सो यही अपना पढ़ाने का तरीका हुण तक रहा है। सो फाइनली फिर आप ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ये वैसे अपने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ते एंडाई लाइन च आप देखांगे भी फिर जब फाइनली आप ज्योग्राफी का किहड़ा चैप्टर स्टार्ट करांगे। ठीक है ना, सो पहले तो ज्योग्राफी बच्चों हुंदा की है, ज्योग्राफी कहंदे एक स्टडी हुंदी है अपने फिजिकल फीचर्स की। फिजिकल ज्योग्राफी भी आप कह दें आप इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, आप वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। फिजिकल मतलब की हुंदा है, फिजिकल का मतलब हुंदा है भी जो अपने आसे पासे नेचर दे विच नैचुरल तौर पर चीज़ां एग्जिस्ट करदियां, ना कि किसी बंदे ने बनाई है। जिवें आपां रिवर्स देखांगे, माउंटेन्स देखांगे, प्लेट्यूज देखांगे, अर्थक्वेक की गल करांगे, वोल्केनोस की गल करांगे, तो सब कुछ नैचुरल तौर पर हुंदा है। इहदे विच किसी वड्डे बंदे दा हत्थ नहीं हुंदा। आम तौर पर आपां जो गल्लां करदे हुंदे हैं भी इहदे पिछे किसी बंदे दा हत्थ है, तो ज्योग्राफी दे विच जे आपां फिजिकल फीचर की गल करनी है तो किसी बंदे दा हत्थ नहीं हुंदा। एनवायरनमेंट खराब करने च बंदे दा हत्थ हुंदा है, वो पिछे आपां सारे क्लासां च आपां देख के आए हैं। सो उहदा रिलेशन एटमोसफीयर दे नाल। सो फाइनली यही बच्चा अपना की है ज्योग्राफी है। जे गल करिए ज्योग्राफी वर्ड आपां नूं दित्ता किने है, ज्योग्राफी वर्ड आपां नूं दित्ता है एक महान बंदा, अगे आपां बड़ा जिक्र करांगे, एराटोस्थीन्स ने। किने दित्ता बच्चों? एराटोस्थीन्स। यही पहला बंदा है जिन्हें अपने अर्थ की सरकमफ्रेंस नूं मेजर किया। यही बंदा है जिन्हों आपां जदों भी कोई टॉपिक आपां चैप्टर स्टार्ट करते हुंदे हैं आपां हमेशा की करते हुंदे हैं, पहला तो आपां उस परमात्मा नूं याद करते हुंदे हैं जिन्हें आपां नूं इन्नी वधिया जिंदगी बख्शी है। उस तो बाद आपां की करते हुंदे हैं, आपां फादर देखते हुंदे हैं, हर सबजैक्ट का फादर। तो एराटोस्थीन्स नूं भी की बोलिया जांदा बच्चों? फादर कहंदे आ ज्योग्राफी दा। एराटोस्थीन्स नूं भी आपां की बोलदे हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी। ते इसे बंदे ने ज्योग्राफी वर्ड का मतलब की है? जिथे वर्ड बच्चों जियो आ गया ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦੀ है अपनी भाई धरती, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है अर्थ। ग्राफी का मतलब की ਹੁੰਦਾ है? डिस्क्रिप्शन। तो आ देखो फिर एराटोस्थीन्स ने वर्ड ज्योग्राफी क्यों दिता? बिकॉज ज्योग्राफी का मतलब की है अर्थ डिस्क्रिप्शन। आपां अज फुल अज नहीं कई दिनों के विच आपां अर्थ नूं डिस्क्राइब ही करांगे। अर्थ तो तुसीं 5 मिनटां च पढ़ा के परा मारूंगा,
ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, 5 ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਮਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਮਾ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਰਮਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਈ ਆਪਣੇ 5 ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਸਦਰਨ ਹੈ, ਆਰਕਟਿਕ ਹੈ। 3 ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਸਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਸਟ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਮੈਂਟਲ, ਇਨਰ ਕੋਰ, ਆਊਟਰ ਕੋਰ। ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਲਿਖ ਲਓ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਲਿਖ ਲਓ, ਆ ਲਿਖ ਲਓ ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਲਿਖ ਲਓ K2। ਬੱਚਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੰਚਨਜੰਗਾ K2 ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਲਿਖ ਲਓ, ਈਸਟਰਨ ਦੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਵਿੰਧਿਆ, ਸਤਪੁਰਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੀਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਓਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਤਾਂ ਪੜ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਪਹਾੜ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਰਥ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਰਾਟੋਸਥੀਨਸ ਨੇ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੈਪਟਰਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜੀਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ, ਕਲਾਈਮੇਟੋਲੋਜੀ, ਓਸ਼ਨੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਆਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜੀਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ, ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਰਸ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਲੇਕਸ, ਅਰਥਕੁਐਕਸ, ਵੋਲਕੈਨੋਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੀਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਅਗੇਨ ਜੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੋਰਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਅਰਥ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਬਣੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜੀਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਫੀਲਡ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦ ਅਰਥ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਪਡ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਣੇ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜੀਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 4 ਡੇਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਦੀਆਂ 20 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਭਾਈ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ 7 ਮਹਾਦਵੀਪ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਐਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ। ਐਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ। ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਾ CDT, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਐਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ ਨੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਐਂਡ ਓਸ਼ੀਅਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਤੇ ਓਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ। ਸੋ ਐਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਐਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਪੂਰੇ ਐਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਪ ਮਾਰਨੇ ਆ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ।
जे आप फ्यूचर बारे भी गल करनी है वो भी आप लाख करोड़ साल से ठोकिया करांगे सीधा, माड़ी मोटी गल नहीं करते आप। तो कुल मिला के एल्फ्रेड वैगनर जी ने यही कहा है, वैगनर साहब कहता कहना 200 मिलियन साल पहला जिहड़ी अपनी ये धरती है, जिहड़ी अपनी ये धरती है, इस धरती ते एक बहुत बड़ा लैंड मास सीगा, लैंड मास कहना उस लैंड मास का नाम सीगा पैंजिया। पैंजिया आप कहना भैन जी बैठो जी, पैंजिया सीगा, कहंदा जी पैंजिया। ते कहना एक कहना वाटर बॉडी सी इहदे आसे पासे, उस कहना इको वाटर बॉडी का नाम सीगा पैंथालासा। बहुत ध्यान नाल सुनना है। एल्फ्रेड वैगनर कहंदा जी 200 मिलियन साल पहला अपने इस धरती ते इको ही वड्डा सुपर कॉन्टिनेंट सी जिहदा नाम है पैंजिया, ते इहदे आसे पासे जो वाटर बॉडी सी, पानी वाली बॉडी सी, उहदा नाम सी भाई पैंथालासा। फिर कहंदा विद द पैसेज ऑफ टाइम हुण आपां सारा कलाकृतियां आपां मतलब पैंजिया ते दिखाउणियां है, हौली हौली फिर आपां किहनूं तोड़ना है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपां तोड़ना है पैंजिया नूं। किहनूं तोड़ना है? पैंजिया नूं। फिर पैंजिया टुट गया टुट गया टुट गया, सारियां तुहानूं पिक्चर्स दिखाऊंगा मैं, ये टुट के फिर अड्ड अड्ड थावां ते जा वड़नगे, ये फिर अपने सत्त की बन जाणगे बच्चों, कॉन्टीनेंट। वो सारा आपां समझांगे, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू वैगनर, स्लाइड बाय स्लाइड आपां समझदे जावांगे। अकॉर्डिंग टू वैगनर थ्योरी देयर एग्जिस्टेड वन बिग लैंड मास, कहंदा एक बहुत बड़ा लैंड मास सी, इको ही एक सी, तां करके आपां नूं सुपर कॉन्टीनेंट कह दिंदे हैं, जिहदा नाम बच्चों की है पैंजिया। जिहदा नाम की है पैंजिया। ते पैंजिया नूं फिर सराउंड किहने कीता पिया सी? वन बिग वाटर बॉडी ने, जिहदा आपां बोलदे हैं ओशियंस, मतलब पैंथालासा। जिहनूं आपां की बोलदे हैं? पैंथालासा। पैंथालासा, समझ गए। सो हुण तक आपां सिंपल देखिए भी कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, एल्फ्रेड वैगनर ने दिती है, उसकी किताब का नाम याद रखना है पैंजिया ते पैंथालासा, बस। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? इरेटोस्थीनिस है, बस। चलो फिर कहंदा भी आ तीन चीजां हैं, आ तीन चीजां बहुत ध्यान नाल समझनी है, तां ही ज्योग्राफी आप दे आप नूं पढ़नी औखी लगदी है, बिकॉज़ ये चीजां आपां नूं किते ना किते बोर कर दिंदियां घरे। हुण कहंदा पहला ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है, बुएंसी ऑफ वाटर है जां सी कह लो, ते टाइडल करंट है, वर गिवन एज मेन फैक्टर कॉजिंग द ड्रिफ्ट। 99% बच्चों के ये लैन सिर उपरों टप गई होगी। हुण देखो की कहा एल्फ्रेड वैगनर कहंदा भी जिहड़ा अपना भाई ये पैंजी है, कहंदा जिहड़ा अपना ये पैंजी है, कहंदा पैंजियां ते हुण तीन तरह दीयां फोर्सां लगणगीआं। कहंदा पैंजियां ते तीन तरह दीयां फोर्सां लगणगीआं। एक तां कहंदा लगूगी ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत ध्यान नाल सुनना है, बोरिंग लैक्चर स्टार्टिंग दे विच तुहानूं पता हर जो आपां टॉपिक हिस्टरी नूं तुसीं बहुत बोरिंग कहंदे हुंदे सी, बट जिवें हिस्टरी अपनी चलेगी रातां नूं सुपने आउण लग गए, उस तरीके नाल अपनी ज्योग्राफी दे भी आउणगे। कहंदा एक तां लगूगी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कहंदा एक ते लगूगी बुएंसी फोर्स, बुएंसी, ते दूजी कहंदा इत्ते लगूगी पानी करके, आपां पानी करके बुएंसी फोर्स है। एक अपनी ईस्ट टू वैस्ट लगूगी टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स। कहंदा आ तीन तरह दीयां फोर्सां लगदियां रहियां की ते फोर्सां लग रहियां पैंजिया ते पैंजिया नूं कहंदा तोड़ता, ड्रिफ्ट। हुण मतलब ये टुट के इहदे टोटे करते, टोटे इन्हां तिन्नां फोर्सां ने बच्चों की करते? टोटे करते, समझ गए ना। हाँ ग्रेविटेशन, हाँ याद रखना पाए, ग्रेविटेशनल फोर्स है, टाइडल फोर्स है, ते बुएंसी फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगी? वैसे तो आपां हले फिजिक्स चैप्टर पढ़दे हुंदे हैं, ये फोर्स लगदी है ड्यू टू मास, भी पैंजे दी मास तां सी गई ते फोर्स लगी जांदी है। हुण अपनी टाइडल फोर्स क्यों लगदी है? ड्यू टू दी इफेक्ट ऑफ चंदा मामा, मामू जी, सन ते मून। ये टाइडल फोर्स क्यों लगदी है? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सन एंड मून, सन एंड मून। सूरज ते चंदा मामा करके फोर्स लगदी है, बिकॉज सूरज भी अपनी धरती नूं खिंचना चाहुंदा है, उधर मामा जी भी धरती नूं खिंचना चाहुंदा है। सो ये खिंचण करके मतलब की है अपने अर्थ ते टेंशन पैदा होगी, तनाव पैदा हो गया, टुटन लग गया है, बड़ी सीधी जी गल है। फिर बुएंसी तो तुहानूं पता ही है भी पानी, हुण पानी जे हिलदा है उहदे नाल फिर जिहड़ी चीज़ पानी च हुंदी है वो भी नाल हिलदी रहिंदी है, सारी आपां देखांगे। हुण पानी जिवें किश्ती है, मतलब केरा आपां हिला दईए, पानी हिला दईए तां किश्ती बैठा जां आपां ऐ करी जावां, ऐ हिली चलांगे आपां। ये बुएंसी फोर्स, ये सारियां फोर्सां हले इत्थे मैटर नहीं करदियां, भी आपां इत्थे समझनी है। आपां तां वैगनर दी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वैगनर कहंदा भी ये तिन्ने तरीके दीयां फोर्सां पैंजिया ते लगदियां रहियां,
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਜੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਪੜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ, buoyancy of the sea and tidal current were given as the main factors, ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਵਾਲ, causing the drift, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। after all these forces, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਂਜੀਆ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੈਂਜੀਆ got divided into two parts, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਜੀਆ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਜੀਆ ਆਪਣੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਉਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ। ਲਾਉਰੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਲਾਉਰੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਜੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਉਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੈਥੀਸ। ਜਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਆਪਣੀ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਂਜੀਆ। ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਂਜੀਆ। ਪੈਂਜੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਫੋਰਸਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪੈਂਜੀਆ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨਾਰਥ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲਾਉਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ, ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੈਥੀਸੀ। ਸੋ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁਣ ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਵਿਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੱਪੀ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਟੱਪੀ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਟੱਪੀ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਟੱਪੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਐਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਟ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਾਂ ਭੱਜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਅਫਰੀਕਾ, ਜੇ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਪ ਦਾ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਖੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਮਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਆ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਆ ਆਪਣਾ ਅਫਰੀਕਾ, ਆ ਆਪਣਾ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਹਜੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆ ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਗਈ ਘੈਂਟ ਪੂਰੀ। ਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਹਲੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਜੇ ਥੱਲੇ ਬਸ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਐ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਫੋਰਸਾਂ ਭਾਈ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੈਂਜੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਤੇ ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ। ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਬਣੀ ਆਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਪੈਂਜੀਆ ਟੁੱਟਣ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। This drift started around 200 million years ago and the continents began to break up and drift away from one another. So बहुत ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬੱਚੋ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ ਤੇ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆ ਬੱਚੋ, 7 ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ। ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਏ 4, ਉਹ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ। ਤੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਐਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਡਾ ਤੂਫਾਨੀ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ऐसा है नहीं मैंने माउंटेन ड्यू पी गया था आज कुछ तूफानी करते हैं, या पेप्सी कोक पी के कहता जब डर के आगे जीत है चल मैं मतलब छाला मार के देखदा धरती में देखदा। ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਡਾ ਤੂਫਾਨੀ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਜੀਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਹ ਸਮਝਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਪੈਂਜੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ
ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਂਜੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦੂਗੀ, ਵੀਕ ਫੋਰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨਸ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੇਰ ਇਹ ਪੈਂਜੀਆ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਜੀਆ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੋਰਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਮੈਗਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾ, ਵੋਲਕੈਨੋਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਪਲੇਟਾਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੇ ਪਰ ਧਰ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚ। ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ। ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੜਾਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਭੜਕਾਓਗੇ, ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ ਏਸ਼ੀਆ ਚ। ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਚ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਰ ਸਲਾਈਡ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, मैं इरेलीवेंट चीज़ा क्यों लिखूँ, उन्होंने आप लिखनिया पैंदियां, तो इरेलीवेंट तो मैं ऑब्वियस नहीं लिखूंगा, तो जो चीज बोर्ड पे लिखी है इंपॉर्टेंट है। कहते इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड दैट इज गॉट ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम अफ्रीका। गोंडवाना लैंड अपना पार्ट क्यों है भाई, एशिया तो अपना तो अंगारा लैंड सीगा, पर कहते आपां तां ड्रिफ्ट आपां वख किहदे नाल होए हैं, ड्रिफ्ट हो के भज्जे गए, आपां किहदे नाल भज्जे गए, आपां टकलावांगे अफ्रीका तो। हुण आपां दसना प्रूफ भी एडा तूफानी ख्याल एल्फ्रेड वैगनर के दिमाग च किवें आया। घूमण फिरन दा बड़ा शौकीन सी, सोडे वांगू सीगा, मेरे वाला काम नहीं सी, सारी उम्र ने आपदे घरे कड़ती। घूमण फिरन दा शौकीन है, इहने मैप देखिया पहले तां, ये कहंदा मैप देख के ऐं लगदा यार भी जिवें एक दूजे च फिट करे जा सकदे है, जिवें कहंदा एक दूजे च फिट करे जा सकदे है। आ देखो ये मतलब जिवें हुण आ साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, इहनूं इह च बाड़ता इहने, जिवें इहनूं इधर च करता, इहनूं इधर च करता, ऐं करता इहने। जब तुहानूं मैं कल नूं एक फोटो दिखाऊंगा, कल नूं एक फोटो दिखाऊंगा भी इहने ऐं फिट करते सारे, इहने दुबारे फेर पतंदर ने पैंजिया बनाता, कहना चक ओए, कहना इत्थों पता लगदा है भी पहलां सारे एक सी, उदों बाद इहने बहुत प्रमाण दित्ते, फिर बहुत थावां ते इहने जा देखिया भी जिहड़ी चीज़ इत्थे पाई जांदी है, इत्थे पाई जांदी है, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਆੜੀ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਐਂ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪਹਾੜ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਕੱਠੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਚੇਨ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ, ਐਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ। तो देखते की एविडेंस है, साउथ अमेरिका ते अफ्रीका, साउथ अमेरिका ते अफ्रीका दोने ने चक के फिट करते, कहना तो इकट्ठी गोला बन गया, चक लो। उदों बाद जिन्हें आप कहते हैं गेम नहीं, जिगसॉ, जिगसॉ फिट हो गया भी ऐ दोनों चीज़ां की आपस फिट हो गई, जिगसॉ फिट, क्या बात है, फिट विद ईच अदर, स्पेशली द बल्ज ऑफ ब्राजील फिट्स इनटू गल्फ ऑफ गिनिया। आ शहर है जिहड़ा ब्राजील है, इधरले पासे ब्राजील है अपना साउथ अमेरिका का, फिर मैं कल एक मैप भी दिखाऊंगा, चिंता ना करियो। इधरले पासे अपना अफ्रीका च की है, गल्फ ऑफ गिनिया, ये दोनों चक के लिया, दोनों ने फिट करते, ऐ पूरा जिगसॉ बन गया। की बन गया? पूरा जिगसॉ, समझ गए, पूरा बन गया जिगसॉ पैटर्न बन गया। तो नाल तुहानूं एग्जांपल दी है। फिर कहां जिहड़े पहाड़ी है कैलोडोनियन ते हर्सिनियन, ये अपने यूरोप के माउंटेन्स है, पढ़ांगे वैसे आप अगे जाके। तो यूएस लिखड़े अपलेचियन, कहना ये भी इकट्ठी एक माउंटेन चेन ही लगती है, जमा सेम फीचर है, दोनों रिलीफ सेम है। रिलीफ एक अपना एक वर्ड अगे पढ़ने, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी पढ़ांगे आप। रिलीफ टोपोग्राफी की हुंदा, जिवें अपने धरती ते अलग अलग शेप्स चीज़ां हैं, जिवें प्लेट्यूज, प्लेट्यूज की अलग टोपोग्राफी है ना, अपने डिफरेंट शेप्स ऑन दी अर्थ सरफेस। टोपोग्राफी की हुंदा है, डिफरेंट शेप्स ऑन दी अर्थ सरफेस। हुण आपां शेप देख के कह दिंदे आ पहाड़ आ ओए, हुण आपां शेप देख के कह दिंदे आ देखो ये अपने इत्थे आ वॉल्केनो, आ वॉल्केनो। हम आप शेप देख के कहांगे प्लेट्यू है, तो मैं कहूँगा चिंता ना करो, मैं नहीं तो आप कहूँगा मैं। तो एक होंदा रिलीफ, हर टोपोग्राफी का आपो अपना रिलीफ हुंदा, हर टोपोग्राफी का बच्चों आपो अपना की हुंदा रिलीफ। हुण जिवें आपां कहता भी माउंटेन, सो माउंटेन एक टोपोग्राफी है, माउंटेन एक टोपोग्राफी है। उस पहाड़ की कितनी हाइट है, उस पहाड़ की कितनी आप कह दीए ढलान है,
ਉਹ ਪਹਾੜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪੜਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਚੱਕ ਲਓ, ਸਿੰਪਲੀ ਐਂਡ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਹਾੜ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈਮਿੰਜਸ। ਲੈਮਿੰਜਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਆ ਚੂਹੇ ਵਰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਆ ਚੂਹੇ ਵਰਗਾ ਲੈਮਿੰਜਸ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹ ਆਹ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਮਿੰਜਸ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਚੂਹੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਲੈਮਿੰਜਸ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਹਲੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੂਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਲੈਮਿੰਜਸ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ। ਫਿਰ ਵੈਗਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਊਂ ਨਾ ਬੌੜ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਮਲ ਕੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਧਰ ਛਾਲ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਲ ਤਾਂ ਐ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਚਰਨ ਤਾੜ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ, ਐਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਲ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲੈਮਿੰਜਸ ਦਾ। The lemminges have tendency to migrate westward, ਇਧਰ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ for the search of land। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। But these creatures have no idea, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ that the land has shifted westwards and sea awaits for their suicide। ਸੋ ਫਿਰ ਸੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਜੋ ਭਾਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਲਓ ਛਾਲ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਲੈਂਡ, ਕਿ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਤੈਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਇਹ ਲੈਮਿੰਜਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਮੀਸੋਸੌਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਫੋਟੋ ਆਹ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਕੈਂਟ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਇੱਕ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਆਪਣਾ ਗਲਾਉਸੀਪਟਰਿਸ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਪਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਲਾ ਮੀਸੋਸੌਰਸ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ, ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਇੱਕ ਆਹ ਖੜਾ ਗੈਂਡਾ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਰਟ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਚਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਟਾਈਡਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਬੁਇੰਸੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਫੋਰਸਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੈਂਜੀਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਪੈਂਜੀਆ ਬ੍ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋੜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ CDT ਦਾ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਡਰਾਬੈਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾ ਬੁਇੰਸੀ, ਟਾਈਡਲ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਯਾਰ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਆਹ ਸੁਐਜ਼ ਕਨਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਜਿਪਟ ਨੂੰ ਟਪਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਧੱਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਧਰਤੀ, ਬਟ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਊਂਟੇਨ,
ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਜੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਂਜੀਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਤੰਦਰੇ ਪਹਾੜ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਗਨਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਗਨਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਰਿਫਾਰਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਨਸਾਊਂਡ ਵੀ ਅਨਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਯੰਗ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਯੰਗ ਫੋਲਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲੌਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਸੀਡੂਅਲ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖ ਲਓ ਆਹ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਨਸਾਊਂਡ ਔਨ ਵੇਰੀਅਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵੈਗਨਰਸ ਥਿਊਰੀ ਇਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਮਾਈਲਸਟੋਨ in the study of tectonic ਚੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਟ ਤੇ ਵਰਡ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਥਿਊਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਥਿਊਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਵਾਜਬ ਥਿਊਰੀ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇਹ ਵੱਖ ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਐਡਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਅੱਜ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਯੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਥਿਊਰੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਰਸਟ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਕੋਰ, ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥਕੁਐਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੋਲਕੈਨੋਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੀਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਡੋਜੈਨੇਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਸੋਜੈਨੇਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖਿਓ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣੂਗਾ। 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।